بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کمپرومائز آف سوٹ ایک سیول سوٹ کے اندر فریقین کے درمیان راضی نامہ آرڈر 23 رول 3 ضابطۂ دیوانی 1908۔ بنیادی طور پر جب ایک سیول سوٹ چل رہا ہو، خواہ کسی بھی سٹیج پہ ہو، اور پارٹیز کے درمیان مدعی مقدمہ اور مدعا علیہان جو ہیں مقدمہ کے، ان کے درمیان اگر یہ بات طے پا جاتی ہے اس مقدمے کی کسی جزوی طور پہ رضامندی ہو جاتی ہے، کسی معاملے پہ یا مکمل طور پر رضامندی ہو جاتی ہے، دین فریقین مقدمہ جو ہیں وہ سیول کوڈ کے اندر ایک اپلیکیشن برائے فیصلہ مقدمہ برائے راضی نامہ، یعنی راضی نامے کے مطابق مقدمے کا فیصلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور یہ پروویژن آرڈر 23 رول 3 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ہمیں دے رہا ہے۔ جب فریقین راضی نامہ کے اوپر، کمپرومائز کے اوپر اپنا فیصلہ لینے کے لیے عدالت میں اپلیکیشن دیتے ہیں، اور عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس راضی نامے کے اندر کسی قسم کی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، تو عدالت راضی نامہ کے پیش نظر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ کر سکتی ہے، مگر راضی نامے کی بنا پر جو ڈگری جاری کی جائے گی، ایسی ڈگری کا اطلاق جو ہے، ایسی ڈگری اپلائی کرے گی پارٹیز ٹو دا سوٹ کے اوپر۔ اس سیول سوٹ کے اندر جو فریقین مقدمہ ہیں، ان کی حد تک وہ ڈگری جو راضی نامے کے مطابق لی گئی ہے ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے، ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، اور ایسی ڈگری کا کوئی اثر ایسے فریقین پر نہیں ہو سکتا یا کسی بھی فریق پہ نہیں ہو سکتا جو پارٹی ٹو دا سوٹ نہ ہو، اس کا اس مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسی ڈگری جو کہ کمپرومائز کی بنیاد پہ لی گئی ہے عدالت سے، اس کے اوپر کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2014 MLD پیج 78 میں اور 2007 MLD پیج 331 میں، اور اس سے پہلے یہ باقاعدہ طور پر آرڈر 23 رول 3 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے میں انٹرپریٹ ہوا ہے، اور اس کے تمام رولز جو ہیں اور اس کے پرنسپلز جو ہیں وہ انٹرپریٹ کیے گئے ہیں، اور وہ کیس رپورٹ کیا گیا 1988 SCMR پیج ہے 1860 میں۔ اب جو کمپرومائز آف دا سوٹ ہے، اس کے اوپر جو کونسل ہیں فریقین کے، وہ رکاوٹ نہ ڈالیں، کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہ ہو، تو عدالت ان بنیادوں کے اوپر، ان ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو کمپرومائز میں تحریر کی گئی ہیں، ان کے مطابق ڈگری صادر کرے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLJ 2007 لاہور ہائی کورٹ پیش ہے 650 میں۔
जो भी कंप्रोमाइज ऑफ द सूट होगा वो तहरीरी शक्ल में होना चाहिए और उस तहरीर के ऊपर दोनों पार्टीज टू द सूट जो हैं, मदई पार्टी, मुद्दा अलैहान की पार्टी, तमाम के दस्तखत होना लाजमी है। उनके दस्तखत होने के साथ साथ उनके काउंसल्स जो हैं, उनके वकाला जो हैं, उनके दस्तखत होना भी जरूरी है। और अगर एक राजीनामा लिखा गया है और उसके ऊपर पार्टीज के दस्तखत नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ काउंसल्स के दस्तखत मौजूद हैं, या सिर्फ एक काउंसिल के हैं या दोनों काउंसल्स के हैं, तो ऐसा कंप्रोमाइज ऑफ द सूट जो है, राजीनामा बाबत उस मुकदमे के, वो काबिल कबूल नहीं होगा और अदालत उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। ये बात इंटरप्रेट की गई है PLJ 2006 सुप्रीम कोर्ट, पेज है 1238 में। अगर राजीनामा किसी धोखे, फरेब या मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए हासिल किया गया है और वो कंप्रोमाइज के ऊपर बाद में डिग्री भी ले ली गई है, तो ऐसी डिग्री काबिल मनसूख है और वो मनसूख भी करवाई जा सकती है। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2003 SCMR, पेज है 604 में। और लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला इस बाबत रिपोर्ट किया गया है, वो है PLJ 2008 लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 1651 में। अब एक दफा जब राजीनामा लिख लिया गया, उस पर दस्तखत हो गए पार्टीज पे, कंप्रोमाइज ऑफ द सूट बाकायदा फॉर्मेट में आ चुका है, तो उस कंप्रोमाइज ऑफ द सूट को अदालत बाकायदा फ्री कैन से पूछे, और अगर फ्री कैन उस कंप्रोमाइज ऑफ द सूट को तस्लीम करते हैं, देन अदालत उसको एक्सेप्ट करेगी और उस कंप्रोमाइज ऑफ द सूट के मुताबिक ही दावा डिग्री किया जाएगा, उससे बाहर नहीं। और जो पार्टीज टू द सूट हैं, जो वो कंप्रोमाइज में पार्टीज हैं, उनकी हद तक वो डिग्री एप्लीकेबल होगी। उसके अलावा किसी और पार्टी के ऊपर वो डिग्री अप्लाई नहीं करेगी या उसके ऊपर कोई बार नहीं है। ये बात इंटरप्रेट की गई है 1993 SCMR, पेज है 734। उसके अलावा 1987 CLC, पेज है 697 और 1980 CLC, पेज है 697 में। कंप्रोमाइज ऑफ द सूट में एक बात बड़ी अहम है कि कोई भी जो एडवोकेट है किसी पार्टी का, वो कंप्रोमाइज ऑफ द सूट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा उस वक्त तक जब तक उसका क्लाइंट उसको अपनी कंसेंट ना दे कि वो उसकी बुनियाद पर, उसकी बिहाफ पर वो कंप्रोमाइज ऑफ द सूट जो है उसके लिए प्रोसीड करे, या उसको ज़ब्त तहरीर करे, या उसमें पार्टीज के सामने बैठ के उसको कंप्रोमाइज करवा दे। यानी काउंसिल अपने तौर पर कंप्रोमाइज के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता किसी भी किस्म का, उसके ऊपर ये कानूनी कदगन लगा दी गई है। और ये कदगन जो है ये इंटरप्रेट भी हुई है 2008 SCMR, पेज था 8696 में। और अगर कोई कंप्रोमाइज फैमिली सेटलमेंट में हो गई है, खुद ही बैठ के पार्टीज ने ये बात तय की है कि वो आने वाली फर्दर मुकदमेबाजी से और दुश्मनी से, रकाबत से बचना चाहते हैं, और जो सूट चल रहा है उसमें वो कंप्रोमाइज चाह रहे हैं। कंप्रोमाइज द सूट जो है फैमिली सेटलमेंट की बुनियाद पर ये मेंटेनेबल है, काबिल कबूल है, और उसके ऊपर उस कंप्रोमाइज की हद तक डिग्री सादर की जा सकती है। ये बात इंटरप्रेट की गई थी केस लॉ में जो रिपोर्ट हुआ था PLJ 1974 लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 521 है। और उसके बाद ये एक और केस में रिपोर्ट किया गया 1997 CLC, पेज 97 पे। कंप्रोमाइज टू द सूट जो है ये
ایک بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے، اس میں کچھ پابندیاں ہیں، کچھ قدغن ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر وہ بائنڈنگ کا ایفیکٹ رکھتی ہے، کچھ لوگوں پہ بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں رکھتی۔ یہ ایک ٹیکنیکل سی بات تھی جو آرڈر 23 رول 3 CPC 1908 واضح کر رہا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن مختلف کیس لاز میں کی گئی ہے۔ میں نے سوچا اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے بات۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔